Welcome back, my dear students. നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് 1 + 1 1/n the whole raised to n എന്ന് പറഞ്ഞ സീക്വൻസിൻ്റെ കൺവേർജൻസ് ആയിരുന്നു. സോ വി were discussing about the convergence of en is equal to 1 + 1/n the whole raised to n. We have established that this is actually monotonic. En is monotonic. നമ്മളിത് പ്രൂവ് ചെയ്തു. Okay, we have done this. Now we have to prove that En is bounded. In fact, this is actually monotonic increasing, so we have to prove that En is bounded above. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് എൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. സോ En is actually 2 + 1/2 factorial into 1 minus 1/n plus 1/3 factorial into 1 minus 1/n into 1 minus 2/n plus etc. plus 1/n factorial into 1 minus 1/n into etc. 1 minus n minus 1/n. Okay, so this is actually En. സോ ഇത് ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു റിസൾട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് റിസൾട്ട് ഈസ് if p is any natural number, a fixed natural number, then 2 raised to p minus 1 is less than or equal to p factorial. This is a result. So p ഏതൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെങ്കിലും 2 raised to p minus 1 എന്ന വാല്യൂ p ഫാക്ടോറിയലിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട്. സോ വി ക്യാൻ ഈസിലി പ്രൂവ് ദിസ്. ഓക്കെ, യൂസിങ് ഇൻഡക്ഷൻ വി ക്യാൻ ഈസിലി പ്രൂവ് ദിസ് റിസൾട്ട്. വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ദിസ് using induction. ഇൻഡക്ഷൻ വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം p = 1ൻ്റെ അകത്ത് റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദ കേസ് വെൻ p = 1, p = 1 ആകുമ്പോൾ 2 raised to p minus 1 is equal to 2 raised to 1 minus 1, which is 2 raised to 0, which is 1, which is less than or equal to 1 factorial. Okay, so the result is true. Now assume that the result is true for p is equal to k. Okay, that is 2 raised to k minus 1 is less than or equal to k factorial. We have to prove that the result is true for p is equal to k plus 1. Okay, so എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം? നമുക്കറിയാം 2 raised to k less than or equal to k factorial ആണ്. ഓക്കെ, k plus 1, k മിനിമം 1 എങ്കിലും ആണ്, കാരണം p is equal to 1ൻ്റെ അകത്ത് റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണ്. സോ k plus 1ൻ്റെ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ 2 ആണ്. സോ നമുക്ക് ക്ലിയർലി നമുക്ക് എഴുതാം 2 less than or equal to k plus 1 എന്ന് എഴുതാം, കാരണം k plus 1ൻ്റെ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ 2 ആണ്. ഓക്കെ, കാരണം k പ്ലസിൻ്റെ വാല്യൂ പിന്നീട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ. സോ ഈ രണ്ട് ഇൻഇക്വാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് 2 raised to k minus 1 less than k factorial, 2 less than k plus 1, or a less than b and c less than d ആണെങ്കിൽ we can clearly state that ac less than bd എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. So from these two inequalities, 2 raised to k minus 1 less than k factorial and 2 raised to k 2 less than k plus 1, so which implies the product 2 raised to k plus 1 minus 1 is the product is less than or equal to k factorial into k plus 1. Okay, which implies 2 raised to
k plus 1 minus 1 is less than or equal to k plus 1 factorial. So the result is true for p is equal to k plus 1 as well. K plus 1 in the result true. So by induction the result is true for every natural number. Okay, so 2 raised to p minus 1 is always less than or equal to p factorial ആയിരിക്കും. That is 2 raised to p minus 1 is less than or equal to p factorial for all p belongs to set of all natural numbers. So this result is actually true. Okay, so ഈ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. So 2 raised to p minus 1 less than or equal to p factorial implies 1 by 2 raised to p minus 1 is actually greater than or equal to 1 by p factorial for all p, or 1 by p factorial is actually less than or equal to 1 by 2 raised to p minus 1 for all p belongs to n. This is true. ഈ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് ഇതും ട്രൂ ആണ്, ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇ എൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. So En is actually 2 plus 1 by 2 factorial into 1 minus 1 by n plus 1 by 3 factorial into 1 minus 1 by n into 1 minus 2 by n plus 1 by 4 factorial into 1 minus 1 by n into 1 minus 2 by n into 1 minus 3 by n plus etc. Last term is 1 by n factorial into 1 minus 1 by n into 1 minus 2 by n into etc. 1 minus n minus 1 by n. Okay, ഇനി നമുക്കിതിനെ this quantity, so En, നമുക്കിതിനെ ഇവിടെ 1 മൈനസ് 1 ബൈ എൻ, 1 മൈനസ് 1 ബൈ എൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ 1. ഓക്കെ, സോ 1 ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 1 ബൈ എന്നിനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് 1 ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 1. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ 1 മൈനസ് 1 ബൈ എന്നിനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് 1, 1 മൈനസ് 2 ബൈ എന്നിനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് n. സോ ഇവിടുത്തെ ഈ ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റിയെക്കാട്ടിലും ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് n. പക്ഷേ 1 ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് 1, ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് 1, ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് 1, ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് 1. സോ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ 1 ബൈ n ഫാക്ടോറിയൽ ടേംസ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ടേംസിൻ്റെ ഓരോ ടേമിനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് n. സോ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ടേംസിനും പകരമായിട്ട് അതിനെക്കാട്ടിലും ബിഗ്ഗറായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ വലുതാകും. സോ En ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 2 പ്ലസ് 1 ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഇതിന് പകരം 1 കൊടുത്തു. ഓക്കെ, പ്ലസ് 1 ബൈ 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു 1 വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി 1. അടുത്തത് 1 by 4 factorial into 1 into 1 into 1 which is 1 plus etc. Last term is 1 by n factorial into 1 into 1 into etc. 1 up to n minus 1 times which is actually 1. Okay, സോ ഇവിടുത്തെ ഓരോ ടേമിനും പകരം നമ്മൾ 1 കൊടുത്തു. 1 എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ടേമിനെക്കാട്ടിലും വലിയ ടേമാണ് 1. കാരണം 1ൽ നിന്ന് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ്. 1ൽ നിന്ന് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് 1. ക്ലിയർലി. സോ En is less than this quantity. ഇനി നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് വെച്ചിട്ട് 1 by p factorial is less than or equal to 1 by 2 raised to p minus 1. നമ്മളിത് ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ പിക്ക് 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 by 2 factorial is less than 1 by 2 raised to 2 minus 1. ഓക്കെ, സോ p is equal to കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 by 2 factorial is less than or equal to 1 by 2 raised to 2 minus 1 which is 1. അതുപോലെ തന്നെ
1/3 factorial ഇത് p is equal to 2 ഇതിൻ്റെ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് p is equal to 3 ആകുമ്പോൾ 1/3 factorial is less than 1/2 raised to 3 minus 1 which is 1/2 square. So p is equal to 4 ആകുമ്പോൾ 1/4 factorial is less than or equal to 1/2 raised to 4 minus 1 which is 3. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ് ടു അപ്പോൾ n ആകുമ്പോൾ p is equal to n ആകുമ്പോൾ 1/n factorial is actually less than 1/2 raised to n minus 1. So ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ so en is actually less than 2 plus 1/2 factorial plus etc plus 1/n factorial. ഇനി 1/2 ഫാക്ടോറിയലിനെക്കാട്ടിലും വലിയ വാല്യൂ ആയ 1/2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. 1/3 ഫാക്ടോറിയലിനെക്കാട്ടിലും വലിയ വാല്യൂ ആയ 1/2 സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ലെസ് ദാൻ 2 plus 1/2 plus 1/2 square plus etc ലാസ്റ്റ് ടേം ഈസ് 1/2 raised to n minus 1 എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് en is actually less than 2 plus 1/2 plus 1/2 square plus 1/2 cube plus etc plus 1/2 raised to n minus 1 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഇവിടം തൊട്ടുള്ള 1/2 1/2 സ്ക്വയർ etc 1/2 raised to n minus 1 വരെയുള്ള ടേംസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ജോമെട്രിക് സീരീസ്. ഓക്കെ, വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ടേം a is equal to 1/2, common ratio r is equal to 1/2. So up to number of terms is n minus 1. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം ജോമെട്രിക് സീരീസിൻ്റെ സമ്മ് നമ്മൾ റിസൾട്ടായിട്ട് പഠിച്ചാണ് a plus ar plus up to ar raised to n is equal to a into 1 minus r raised to n plus 1 divided by 1 minus r ആണ്. ഇത് ടോട്ടലി n plus 1 ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി 2 raised to 1 തൊട്ട് 2 raised to n minus 1 വരെ n minus 1 ടേംസേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ the answer becomes, so this sum becomes, so നമുക്കിതിനെ a is equal to 1/2, r is equal to 1/2, number of terms is n minus 1. Substitute ചെയ്യുമ്പോൾ so the sum 1/2 plus 1/2 square plus up to 1/2 raised to n minus 1 is actually a is 1/2 into 1 minus r is 1/2. എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട്? n minus 1 ടേംസ് ഉണ്ട്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 minus r, 1 minus 1/2. ഓക്കെ, സോ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള 1 minus 1/2 is actually 1/2. So this is equal to 1/2 into 1 minus 1/2 raised to n minus 1 divided by 1/2 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഈ 1/2 1/2 ക്യാൻസൽ ആക്കി കളയുമ്പോൾ so the final answer becomes, so the answer becomes 1/2 1 minus 1/2 raised to n minus 1 എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ en is less than 2 plus 1 minus ഈ ഇത്രയും വാല്യൂസിന് പകരം നമുക്കിത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 1 minus 1/2 raised to n minus 1. ഇനി 1 minus 1 by something എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് 1 minus something is always less than 1. So this is actually less than 2 plus 1 എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, കാരണം 1 മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് 1. സോ en ഈസ് ആക്ച്വലി ലെസ് ദാൻ 3. നമ്മുടെ സീക്വൻസിൻ്റെ അകത്തെ എല്ലാ ടേംസും പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് en അകത്തെ എല്ലാ ടേംസും പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം 0 ലെസ് ദാൻ en ലെസ് ദാൻ 3. സോ en ഈസ് ആക്ച്വലി bounded. Okay, so clearly en is bounded and en is monotonic, which implies en is convergent.
So En is bounded plus En is monotonic by monotone convergence theorem. En is convergent. So En എന്ന് പറഞ്ഞ സീക്വൻസ് En is equal to 1 plus 1 by n the whole raised to n is actually convergent. So converge ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കറിയാം എൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് തന്നെ. സോ ലെറ്റ് മീ ലുക്ക്. എൻ്റെ വാല്യൂ En is equal to 2 plus 1 by 2 factorial into 1 minus 1 by n, 1 by 3 factorial into 1 minus 1 by n into etc. ഈ ടേംസ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ, സോ ഈ സെക്കൻഡ് ടേം പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഈ തേർഡ് ടേം പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഫോർത്ത് ടേം ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ എന്നുള്ളത് 2 പ്ലസ് സം പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സാണ്, ഓരോ ടേമും പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട്. സോ എന്നുള്ള വാല്യൂ എപ്പോഴും 2-നെക്കാട്ടിലും വലുതുമാണ്. ഓക്കെ, കാരണം 2 പ്ലസ് സം പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഫോർമുല. സോ En ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് En ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2. ഓക്കെ, ആൻഡ് En ഈസ് ലെസ് ദാൻ 3 ആസ് വെൽ. സോ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ലെസ് ദാൻ En ലെസ് ദാൻ 3 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ En കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ വാല്യൂ 2-ൻ്റെയും 3-യുടെയും ഇടയ്ക്കായതുകൊണ്ട് En കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും എൻ്റെ വാല്യൂ 2-ൻ്റെയും 3-യുടെയും ഇടയ്ക്കാണ്, അതിൻ്റെ ലിമിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഓൾസോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 2 and 3. അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആസ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ദിസ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ബിക്കംസ് ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 2 ലെസ് than limit n tends to infinity En less than limit n tends to infinity 3. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്നൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. 2 ലെസ് ദാൻ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഞാൻ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്, ലെസ് 3. അപ്പം ഈയുടെ വാല്യൂ 2-ൻ്റെയും 3-യുടെയും ഇടയ്ക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ലിമിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 2-ൻ്റെയും 3-യുടെയും ഇടയ്ക്കാണ്. ആ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ഓയിലർ നമ്പർ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ തന്നെയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേറെ ടെക്നിക്കുകൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ സീക്വൻസ് ഈസ് En ഈസ് ആക്ച്വലി ബൗണ്ടഡ്, ഓർ ഇൻ ജനറൽ the sequence En is actually convergent. I hope you understood.